जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सारे भाई ठीक ठाक होंगे। आपका अपना भाई अवैस विरक और आप देख रहे हैं अवैस विरक यूट्यूब चैनल। आज दोबारा से हम लोग हाजी इफ्तिखार अहमद बागड़ी साहब के डेरे पे आए हैं। आज आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे जो बहुत कम लोगों ने आज तक शेयर की है, या वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची है लोगों के ज़रिए जिस इन्फॉर्मेशन का आपको आज तक फ़ायदा नहीं हुआ। आज हम लोग बात करेंगे जी, जो गब्बन जानवर होते हैं, गब्बन जानवरों को कौन कौन सी डाइट दी जाती है और किस टाइम पे जो है वो गब्बन जानवर को तैयार करना जो है वो शुरू किया जाता है। हम लोग जो है वो गब्बन जानवर को किस मौसम में घी दे सकते हैं, किस मौसम में हमने ऑयल देना होता है गब्बन जानवर को, और कब गब्बन जानवर की हम लोगों ने तैयारी स्टार्ट करनी है। वीडियो शुरू करने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप वीडियो से सीखते रहें। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, पसंद आए वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने जो है वो ख्यालात का इजहार कमेंट के ज़रिए हमें दिया जाए। शुरू करते हैं जी वीडियो। जी आज साहब साडा इहदा जिहड़ा बड़ा ही अहम टॉपिक है। उम्मीद करदा जी लोगों को आसान ते देसी तरीके दे नाल तुसीं गाइड करोगे। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਸ਼ਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਝ ਅੱਛੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਝ ਦੀ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋ ਮੱਝਾਂ ਸੂਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, एक मस्तानी तो दूसरी पटोला। माशाल्लाह बड़े सोहने खूबसूरत अडर इन्होंने बनाए ने। इन्हां दी अडर बनाने दे विच इन्हां दी नस्ल का किरदार है या अपना जिहड़ा तुहाडी जिहड़ी मेहनत है, तुहाडी तैयारी है, उहदा किन्ने परसेंट तुसीं रोल गिनदे हो जी? इस हवाले नाल थोड़ा गाइड जी। डॉक्टर साहब पहले तो मझ ने कोशिश करनी चाहिए कि 7 महीने के बाद बंदा ट्राई कर लवे, सुका लवे। ठीक है। ये मौसम गर्मी का होवे तो चलो पहलो कि थोड़ा बड़ा तेल भी बंदा दे लवे। ठीक है यार जी कोई नहीं, कुछ इलाके तो मुयसर होंदा है। मेरे उस्ताद मोहतरम हाजी रफीक साहब जिहड़े ने वो आंदे ने कि डाल्टा घ्यो जिहड़ा जो कश्मीर है, ठीक है, उत्थे वो देसी देन तो मजी ठीक नहीं रहिंदियां, असीं इत्थे डाल्टा देइए तो ठीक नहीं रहिंदी। ठीक है। ते असीं गब्बन मझ जदों महीना रहिंदा होवे ते देसी घ्यो ही दिंदे जी, पाइया करके आखिरी महीने दे विच। आखिरी महीने दे विच किस तरीके नाल घ्यो दिंदे हो बच्चों को? असीं ते दुध घ्यो दी त्रिउड़ बना के दिंदे विच चीनी पा के जी। ठीक है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੱਝੀ ਅਡਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਬਣਾਉਂਦੀ। थोड़ी मिकदार दसो कि दुध इतना होंदा है, घ्यो इतना होंदा है ते 1.5 किलो दुध ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆ ਚੀਨੀ, ਪਾਈਆ ਦੇਸੀ ਘਿਓ। ਇਹ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੱਝ ਨੂੰ? ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬਾਅਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੱਝ ਵਾਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਨਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਉਹ ਹੈ। ਵੀ ਮਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਸਿਹਤ ਪਿਛਾਂ ਦੁੱਧ ਬਤੇਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਗਲਾ ਸੂਆ ਚੰਗਾ ਲਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਲੱਪ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਕੁਝ ਫਾਰਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੱਬਨ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਇਲੇਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੇ ਪੱਠੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਦੇ ਪੱਠੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੇ ਵੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਇਲੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਇਲੇਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਵੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ठीक है। अगर मझ कमज़ोर होए, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो मुँह नाल वंडा शंडा दे लो, थोड़ा दियो, कोशिश ये करो कि साबे पट्टे चंगे तो बाद ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਵੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਵੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਦਈਏ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਤੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? क्योंकि जदों में मजी गबनी ज़्यादा वंडा रखी है ना, मजी उदो ऐब करन लग जाए डॉक्टर साहब, जोर पाने लगे, मसला बन गया। ठीक है। कभी कोई भार का छोटा मोटा प्रॉब्लम आ गया, इस वजह तो जी मझ सारे पट्ठे चंगे तो बाद गबन खाती है, होशो नाल आउंदा सुनदी है ते वो ऐब घट करती है, सुनदे नाल जोर शोर पै जाती है, मझ पैरों तो चंगी तुर पाती है। जिहड़ा गबनी मजी नूं वंडा शंडा पाउण रखी दा चंगा तो जरूर कुछ ना कुछ कर जाती है, साडे तजर्बे दे मुताबिक। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਹੈ ਉਹ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 30 ਦਿਨ ਬਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ 30 ਦਿਨ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? जितनी की गुंजाइश हो ना, तो आजकल बड़ा मग है तो इतना तो ज़्यादा दिता नहीं जाता, तो 2 सेर भी मजनी से वो आ जाए। ये मतलब नागा पा के देना चाहिए कि डेली? एक दिन दे लिया, फिर एक दिन ना दिता, 2 दिन ना दिता, इन करके भी दे लीजिए तो 2-3 सेर मजी के अपनी आ जाए तो बथेरा हो जाए।
ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਵਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਾਮਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਚਾਰੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਵੰਡਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਰੈਕਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਨਾ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਵਾਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤਨੇ % ਨਸਲ ਤੇ ਕਿੰਨੇ % ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੱਝੀ ਬੜੀਆਂ ਨਸਲੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬਲੱਡ ਦੀਆਂ ਮੱਝੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮੱਝੀ ਹਵਾਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੰਗੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਭਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਚੇਤਰ ਵਿਸਾਖ ਆਈ ਅੱਧੇ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਵਿਸਾਖ ਤੇ ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਸ਼ੇਲ ਮਿਲਦਾ ਰਹਾਂਗੇ, ਮੰਡੇ ਛੰਡੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੰਡਾ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਤੇਲ ਸ਼ੇਲ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਗਾ ਰੱਖਿਆ, ਆਖਰੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਿਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਣੀਆਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਭ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਤੇ ਘਿਓ ਗੱਭਣ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਮੱਝੀ ਸੂਈਆਂ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ, ਅਗਸਤ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁੱਕੇ ਗਰਮੀ ਅਗਸਤ 'ਚ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਸਤ 'ਚ ਮੱਝੀ ਗੱਭਣਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਿਓ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਰੇੜ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਤੇਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਗੱਭਣ ਮੱਝ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸੂਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇਲ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਘਿਓ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੌਸਮ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਘਿਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੌਸਮ ਹੋਵੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤਸੀਰ ਗਰਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੱਝ ਸੂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੂਣ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕੋਈ ਮਿਨਰਲ ਵਾਈਟਾਮਿਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਗੱਭਣ ਨੂੰ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਿਨਰਲ ਕੋਈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸੀ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਲਿਆ ਤਰੋੜ ਛਰੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਪੱਠਾ ਦੱਥਾ ਚੰਗਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਲੰਮਾ ਚੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਨ ਕੱਟ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਚੂँकि ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੱਝ ਸੂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ 15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੰਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੰਦਮ ਦਾ ਦਲੀਆ ਤੇ ਨਾਲ ਖਲ ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੜ ਕੋ ਹਲਵਲ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਕਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ ਤੋੜ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਚੂँकि ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸੂ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸੂਣ ਤੋਂ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੰਦਮ ਸ਼ੰਦਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਲੈਂਸ ਫੀਡਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿਓ, ਕਿਤਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ 5-6 ਕਿਲੋ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਲੋ 2 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਵੰਡਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਵੰਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੜਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਸੂਵੇ ਅਸੀਂ ਪੱਠੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ 3-4 ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੱਠੇ ਪਾਈਏ ਤੇ ਵੰਡਾ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਪੱਠੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਝ ਰੱਜੇ ਰੁਜੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 1-2 ਦੇ ਲਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਫੌਰੀ ਵੰਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੂਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਹਿਸਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈਲਥ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਤੇ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾਨਵਰ ਇਤਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਰੋਥ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਅੱਛੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸੈਲਜ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ 100 ਕਿਲੋ ਅਸੀਂ ਚਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਾਲ 3 ਕਿਲੋ ਸੈਲਜ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੰਗਾ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਫਾਲਟ ਵੀ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਨਵਰ ਨਾਰਮਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸੂ ਰਹੇ ਨੇ,
ਸੂਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਲਾ ਸੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲਾ ਸਟਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੱਝ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਲਾ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਜਾਏ? ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਝੀ ਕੋਈ 11-12 ਸਾਡੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਝੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਲਾ ਸੁੱਟਿਆ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਦਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਵੀ ਠੀਕ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਨਾਰਮਲ ਹੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਵੰਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਦਾ। 11ਵਾਂ 12ਵਾਂ 13ਵਾਂ ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਗੁਲਕੰਦ, ਕਿਲੋ ਗੁਲਕੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪਾਈਆ ਚੀਨੀ, ਕੋਈ 2 ਸ਼ਟਾਕੀਆਂ ਜਵੈਣ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। 13ਵੇਂ 14ਵੇਂ ਦਿਨ ਮੱਝੀ ਮੈਲਾ ਤੇ 21 ਦਿਨ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਕਰਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਗੁਲਕੰਦ, ਅਜਵੈਨ ਤੇ ਚੀਨੀ? यही देने जो मुख्तलिफ मतलब कोई डेका बने, कोई मज मैला नहीं सकती पी, टूटती नहीं पी, तो फिर मुख्तलिफ काढ़े होंगे हैं। ये मज कोई बेहतर समझिए बना के दे लीजिए। कितने टाइम तो बाद मज मैला सुटना शुरू करती है? मजी 12वें 13वें दिन मैला सुटना चाहिए। ठीक है, कई मज्जां जेहड़ियां ने लोग 16वें दिन में कहीं सड़ना शुरू कर दिया ने। बाकी कोशिश करनी चाहिए कि मज 21 दिन तक साफ हो जाए। ठीक है, इस तो ऊपर नहीं लैके जाना चाहिए। इस तो ऊपर नहीं। अच्छा, एक दसो, एक और सवाल बड़ा अहम उठ गया ये कि साढ़े चुके सारे लोग कहते हैं कि मझ अगर सू के मैला नहीं मुकम्मल सुटती तो मझ दुध तो नहीं आती। इस हवाले नाल कितनी कि सच्चाई है? अगर तुहाडे फार्म से कोई ऐसा जानवर गुजरे है, उन्हें आया कि दुध तुहाडे को काम किया है या दुध अच्छा किया या दुध बराबर नॉर्मल लैके चली है मैले तो बगैर? ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝੀ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੀਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਟੋਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਰਹਿਮ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 12ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੱਝ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਰਹਿਮ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਦਵਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਰਹਿਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ठीक है, मैला सट जानवर ठीक हो तो फिर अगे मैला सट छड़ता साफ हो जाता है। इस तरह की कोई प्रॉब्लम होवे ते तां ये वजह ठीक हो गया जी। उम्मीद करदा दोस्तों नूं वीडियो देखने का मज़ा आया होएगा। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन और बहुत सादे अल्फाज दे विच हाजी साहब ने साडे नाल बयान कीती है जी। इस तरह की होर वीडियो देखने वास्ते चैनल दे नाल जुड़े रहो, दोस्तों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाओ ताकि एक दूसरे की कड़ी दे नाल एक दूसरे का फ़ायदा हो जाए। तो हाजी साहब का शौक माशाल्लाह बहुत अच्छा शौक है। हाजी साहब का जोड़ा एड्रैस है, चूँकि लोग पूछते हैं, पिंड सिमिया इन्हों का, मंडी बहाउद्दीन तहसील भी मंडी है तो ज़िला भी इन्हों का मंडी है। तो हाजी साहब माशाल्लाह किसी तारफ के मोहताज नहीं। तो हाजी साहब जानवरों नाल भी प्यार करते हैं और जिन्हें लोग जानवरों नाल प्यार करते हैं हाजी साहब उन्होंने भी बहुत प्यार करते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलांगे नवीं ते होर खूबसूरत वीडियो के नाल हाजी साहब के नाल। अल्लाह हाफ़िज़।